салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 29 октябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома додгоҳи Москва Руслан Бобиев ва дугонаашро ба 10 моҳи зиндон маҳкум кард. ҷабҳаи Аҳмади Масуд дар Амрико расман сабти ном шуд. боздошти се хориҷӣ аз ҷумла як тоҷикистонӣ бо иттиҳоми терроризм дар Туркия. натукуби бераҳмонаи зани дуввум аз ҷониби ҳамсари якуми марде дар Душанбе. барои ҳар километр $2 миллион 75 километр роҳи Душанбе Бохта бо сарфи $153 миллион навсозӣ шудааст. 6 голи беҷавоби Тоҷикистон ба дарвозаи Непал. то 31 октябр дар Тоҷикистон ҳавои номусоид пешбинӣ карда мешавад. марги 3 нафар аз ҷумла кӯдаки шилмак дар як садамаи сахт дар Ашт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи ҳакамии рақами 379 Твери шаҳри Москва рӯзи 29 октябр блогери зодаи Тоҷикистон Руслан Бобиев ва шарики ӯ Анастасия Честоваро ба 10 моҳи зиндон маҳкум кард. қозӣ ҳардуро дар тағйири эътиқоди диндорон гунаҳгор шинохт. додгоҳ муқаррар кард ки онҳо дар мазҳари ом даст ба амалҳое заданд ки баёнгари беэҳтиромии ошкоро ба ҷомеа буда ба мақсади тағйири эътиқоди мазҳабии диндорон содир карда шуданд. ҳар кадоми онҳо ба 10 моҳи маҳрумият аз озодӣ бо адои ҷазо дар маъбаси низомаш умумӣ маҳкум карда шуданд. хабар додааст хадамоти матбуоти додгоҳ. ба ин тартиб додгоҳ талаби айбдоркунандаи давлатиро ки як рӯз пеш барои Бобиев ва Честова 10 моҳи ҳукми зиндон талаб карда буд пурра қонеъ гардонд. назари маҳкумшудаҳо ва вакилони мудофиаи онҳо то ҳол дастрас нашудааст. Руслан Бобиев ва Анастасия Честова барои нашри акси имитатсияи алоқаи ҷинсии даҳонӣ дар назди калисои Васили Блажене дар маркази пойтахти Русия бар асоси қисми якуми моддаи 148 кодекси ҷиноятии Русия ба тағйири эътиқоди диндорон гунаҳгор дониста шуданд. ин яке аз нахустин парвандаҳо бар асоси ин банди қонун дар Москав аст. худи Руслан Бобиев баъди боздошташ дар чандин видеое ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳолати таҳқиромез аз ҷумла дар даруни бордони мошин сабт ва паҳн карданд, ҳам барои аксгирӣ дар назди калисо ва ҳам барои ба он духтар пӯшонидани либоси пулис узр пурсид ва илтиҷо кард ки ӯро ба Тоҷикистон депортатсия кунанд. дигар ҳеҷ гоҳ даст ба чунин кор намезанам. қасам хӯрда буд ӯ дар рафти сабт. Руслан Бобиев зодаи диҳаи Йогети ноҳияи Дарвоз буда баъди хатми мактаби рақами 6 дар зодгоҳаш ба шаҳри Сочи Русия ва ахиран аз он ҷо ба Москав кӯчидааст. ӯ қаблан ҳам барои як силсила видеоҳои иғвобарангез ки одамонро аз пушт омада мезад дастгир шуда буд. додстонии минтақаи Анкара пойтахти Туркия ҳукми ҳабси 6 нафари гумонбар ба мусоидат ба фаъолиятҳои террористиро ба даст оварда, бино ба иттилои расонаҳои туркӣ, кормандони идораи мубориза бо терроризми полиси Анкара дар ҷараёни як амалиёти вижа 3 шаҳрванди хориҷиро дастгир карданд. гуфта мешавад ки онҳо бо созмони террористии Доиш иртибот доштанд. исми боздоштшудаҳо ва аз кадом кишвар будани онҳо расман нашр нашудааст, вале дар аксҳои аз маҳаллаи боздоштҳо нашр шуда 2 шиносномаи Русия, 1 шиносномаи Қазоқистон ва 1 шиносномаи Тоҷикистон дида мешавад. полис гуфт таъқиби 3 гумонбаршаванда ҳанӯз идома дорад. дар видеои нашркардаи полиси зидди террори Анкара дида мешавад ки кормандони полис вориди як манзил шуда чанд ҷавонро ки дар як ҳуҷра хобида буданд дастгир карданд. полис гуфт дар ҷараёни кофтукоби манзилҳои гумонбаршавандагон тирҳои пистолет, як магазин, як камон, ноқилаҳои иттилоот ва ҳамчунин як ҳуҷҷати ронандагии қалбакии Туркия ёфт ва мусодира карда шудааст. туркия ба ҳаммарз буданаш бо Ироқу Сурия дар солҳои охир ба як масири асосӣ ба ин ду кишвар сафар кардану ба сафи гурӯҳҳои террористӣ чун Доиш пайвастани ҷангталабон аз кишварҳои гуногун аз ҷумла аз Русия ва Тоҷикистон табдил ёфта буд. 3 соли пеш мақомоти Тоҷикистон гуфта буданд ки мақомоти амниятӣ ва полиси Туркия ҳудуди 100 шаҳрванди тоҷикро ё дар роҳи сафар ба Ироқу Сурия ва ё дар роҳи бозгашт аз он ду кишвари ҷангзада дастгир ва ба Душанбе истирдод карданд. Али Майсам Назарӣ, сухангӯи ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон,
در توییترش خبر داد که این جبهه تحت رهبری احمد مسعود برای گشودن نخستین دفتر بین المللیش در شهر واشنگتن پایتخت امریکا اجازت رسمی به دست آورده است. جبهه مقاومت ملی به زودی فعالیتش را در سراسر جهان گسترش خواهد داد، نوشته است نظری در توییتر. بنا به اطلاع او، موضوع فعالیت دفتر جبهه را در واشنگتن وزارت عدلیه امریکا صادر کرده است. از زمان غصب افغانستان از جانب جنگیان حرکت تندرو طالبان و تأسیس جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود در ماه آگوست قریب 3 ماه می‌گذرد، ولی این نخستین دفتر این سازمان است که در یک کشور خارجی باز می شود. امریکا رسما خبر افتتاح دفتر جبهه احمد مسعود در واشنگتن را یگان شرح نداده است، ولی برای فعالیت جبهه مقاومت ملی افغانستان در واشنگتن رسما اجازه دادن مقامات امریکا می تواند بیانگر ناراضگی امریکا و متحدان غربش از وعده خلافی طالبان هم باشد. برخلاف تهدیدات سپردهشان بلافاصله بعد فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و به سر خود کشور را امارت اسلامی اعلام کرده حکومت تشکیل دادند که به خواسته های جامعه بین المللی جهت ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان جوابگو نیست. جبهه مقاومت ملی افغانستان اساساً در ولایت پنجشیر و نواحی معروف به اندرون‌های ولایت بغلان فعال بوده محورش را تاجیکان افغانستان تشکیل میدهند. رهبر این جبهه احمد مسعود سال 1989 در خانواده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به دنیا آمده است. او 12 سال داشت که پدرش را جنگیان شبکه القاعده در یک حمله مسلحانه کشتند. احمد مسعود در اکادمی حربی ساندرهرست بریتانیا و سالهای 2021-2015 در فاکولته تحقیقات حربی کالج پادشاهی لندن تحصیل کرده. سال 2016 رشته سیاست بین المللی دانشگاه شهر لندن را ختم کرده است. او سال 2016 به افغانستان برگشت و رهبری صندوق احمدشاه مسعود را به دوش گرفت. بعد تصرف کابل از سوی طالبان، احمد مسعود جبهه مقاومت ملی را تشکیل داد. احمد مسعود بار آخر هنوز قبل از تصرف قسمت‌های وادی دره پنجشیر از سوی طالبان در یک نشست با فرماندهان و رهبران ابرومند این منطقه ظاهر شد. بعد آن چند ثبت صدایی از او منتشر شد، ولی روشن نیست که احمد مسعود در کجاست. برخی منابع میگویند که او تقریبا 2 ماه باز در دوشنبه است، ولی نمایندگان جبهه مقاومت میگویند او برای مذاکرات یک مدت کوتاه به تاجیکستان رفته بود، ولی حالا در افغانستان قرار دارد و با فرماندهان جبهه در پنجشیر در تماس دائمی است. اخیراً یک گروه دیگری راهبران درگذشته پرنفوذ افغانستان با شمول بسم الله خان، عطا محمد نور، مارشال دوستم، محمد محقق، یونس قانونی از تأسیس باز یک ائتلاف ضد طالبان به نام شورای عالی مقاومت ملی خبر دادند، ولی با نظرداشت سابقه این افراد که به دست داشتن در فساد گسترده و به جنگ به طالبان سپردن کشور عیبدار می شوند، احتمال نفوذ پیدا کردن این سازمان و به رقیب بالقوه جبهه احمد مسعود تبدیل یافتن این شورای عالی را خیلی بعید می شمارند. چند روز باز در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی یک موضوع اساسی بحث مردم زن دومی یک کارمند بلندپایه شرکت میگافون را زده نیمکشت کردن زن یکم این آدم است. فعالان جامعه شهروندی از مقامات طلب دارند که به این قضیه دخالت کرده نفران گناهکار در این جنایت وحشیانه را به جوابگری بکشانند. نگینا محمدجانова، نویسنده و روانشناس تاجیک که اساساً به مسائل خشونت و زورآوری در عائله مشغول است، در یک بخش مستقیم در صفحه‌اش در فیسبوک جزئیات این حادثه را نقل کرد. به گفته او این فاجعه روز 25 آگوست رخ داده است. عاده همسر قانونی پده به رفتار شوهرش شبهه پیدا کرده توسط تلفنش معاین میکند که او در خانه امده نام یک جوانزن دیگر است، یا خود عاده زنگ میزند و جنجال میبردارد، یا با کدام راه دیگر پده میفهمد که همسرش با نیت جنجال به پیش آنها آمده ایستاده است و زود به قول دم را خوده میکند و عشق نوش را تنها میگذارد. این هم معلوم نیست که چگونه به عاده میسر میشود که تقریبا ساعت 14 امده را به ماشینش سوار کرده از شهر بیرون برد، یا به ورزاب یا به تگاب. امده را ساعت 1:30 شب در حالت کامه و بدن پر از آثار لطوکوب
به خونش آورده پرتافتند. خود MD اینک بیش از 2 ماه باز کسی را نمیشناسد، فقط داد میزند و ناله میکند و درباره آنچه که با وی در طول آن قریب 12 ساعت اسارت گذشت چیزی نقل کردن نمیتواند. تشخیص‌های طبی نشان دادند که او را در طول ساعت‌های زیاد نه فقط شدیداً لطکوب و تمام اعضای بدنش را سیاه و کبود کردند. او را در اسارت آنقدر زیاد بوغی کردند که مغز سرش مدت‌ها بدون هوا مانده است که در نتیجه یک قسم مغز سر MD از کار برآمده. این جوانزن عمرباد معیوب شده است. طبیبان ترس دارند که MD حتی اگر زنده بماند دیگر هیچگاه مثل پیش سالم و بردم نخواهد شد. فعالان جامعه شهروندی از شهردار دوشنبه رستم امامعلی، دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان و وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده خواستند که این قضیه آدمربایی و عذاب و عقوبت گروگان را زیر نظارت قطعی خود بگیرند. به مادرش برگردانیدن دختر سالم او و به کودکش برگردانیدن مادر سالم وی متاسفانه دیگر امکان ندارد، ولی ما خیلی خواهش میکنیم که جنایتکار را یافته به جزای قطعی رسانند. نباید آنی که یک آدم سالم را چنین معیوب کرد از جوابگری خلاص شود. وظیفه اساسی یافتن و به جوابگری کشانیدن جنایتکار است. گفته می شود در مراجعتنامه دستجمعانه فعالان جامعه شهروندی که زیر آن علاقه صدها نفر امضا کردند. باور می رود که در این قضیه جزا دادن عشق نو امسرش در آن روز 25 آگوست عاده تنها نبود. آنقدر عذاب و عقوبت و شکنجه‌ای که نسبت به MD آن روز روا دیدند به احتمال غالب کار دست چند نفر است. روز 29 اکتبر با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مرحله های یکم و دوم راه دوشنبه باختر را که بیش از 75 کیلومتر را تشکیل می‌دهد پس از تجدید و نوسازی مورد استفاده قرار داده شد. در عموم برای این دو مرحله 153 میلیون دلار صرف شده است، یعنی برای نوسازی هر کیلومتر راه بیش از 2 میلیون دلار. برای 9.5 کیلومتر مرحله سیوم راه باشد 31 میلیون دلار جدا شده است. اکثر مبلغ‌های صرف شده برای بازسازی این راه کمک‌های بلاعوض و یک قسمش قرض می باشد. تنها مرحله اول لایحه 33.2 کیلومتر را در بر گرفته برای نوسازی و از کاتگوری سیوم به کاتگوری یک به گذرانیدنش 97 میلیون دلار مبلغ‌های گرانتی و قرض بانک آسیای رشد و فوند اپک و بیش از 17 میلیون دلار از حساب خود تاجیکستان صرف شده است. نوسازی این را از 26 اکتبر سال 2017 آغاز یافته 4 سال طول کشید. در رفت تجدید و از نوسازی در این قسمت راه از دو سمت حرکت 4 پل، 4 گذرگاه زیرزمینی برای چاروا و تکنیک و کشاورزی، یک گذرگاه بالای زمینی برای پیاده‌گردان، 69 قبور، همچنین در منطقه های اهالی نشین و گردش ها از دو طرف شفت راه بیش از 500 چراغک روشن‌دهنده با استفاده انرژی آفتاب نصب گردیده. پهنایی راه نیز از 16 تا 25 متر تشکیل می‌دهد. همچنین در این قسمت راه در مساحت بیش از 25,000 متر مربع کارهای کبودزارکنی انجام داده شده. نقطه‌های خدمت رسانی، خانه مادر و کودک، بازارچه موسمی، توقفگاه و نقطه سانیتاری بنیاد کرده می شود. همینطور از حساب این لایحه 2 کیلومتر راه نزد بازار کاروان هم نوسازی شده. نصب نسازهای آبکشی با استفاده انرژی آفتابی، خواباندن قبورهای آبگذر و با آب آشامیدنی تامین نمودن 6 محله اهالی نشین، با برق تامین نمودن یک بنگاه طبی و بنیاد یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در نوعه رودکی و روشن‌نمایی نقب آزادی در نقشه قرار دارد. مرحله دوم تجدید شورای دوشنبه باختر که سال 2018 سر شد، یکی از 3 قسم اساسی لایحه از نوسازی شورای مذکور به حساب رفته از کیلومتر 33 تا کیلومتر 73 را در بر میگیرد و پاره از حدود 3 جماعت نوعه خراسان میگذرد. درازه عمومی راه مذکور 35 کیلومتر و 575 متر را در بر میگیرد و پهنایی آن از 23 تا 27 متر تشکیل داده با 4 خط حرکت 3.5 متره به دو سمت با پایدیوارهای بتونی جدا کرده شده است. برای از نوسازی مرحله دوم در عموم 56 میلیون دلار خرج شده است. قرار است اکنون مرحله سوم را از قطعه قزلقلعه تا شهر باختر به مسافه 9.2 کیلومتر نوسازی شود
در این مرحله بنیاد دو پل نو، 8 ایستگاه، 6 قبور آبگذر در 2 کیلومتر نصب چراغک‌های رفشندهنده، ساختمان پیاده‌رو در مساحت 9500 متر مربع و گذاشتن علامت‌های اشاره‌ای در تمام موضع را پیش بینی گردیده است. مبلغ گذاری مرحله سیوم 31 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که کمک گرانتی از حساب حکومت ژاپن توسط اگنتی ژاپن اوید به همکاری‌های بین‌المللی میباشد. در دایره لایحه کارهای وسیع کردن 2 کانال راه به نقشه گرفته شده، رفت و آمد واسطه‌های نقلیات از 2 سمت حرکت به 4 قطار رسانیده می‌شود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. تیم المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف شام 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه در حضور 4500 تماشابین در دور دوم مسابقات انتخاباتی جام آسیا 2022 در گروه ب که بازی‌هایش در تاجیکستان می‌گذرد به دروازه نپال 6 توپ بی‌جواب زد. پیروزی بیچون چرای تاجیکستان را در این بازی گل‌های زده شیروان محمدشاهف، شریف جان صالحوف، رستم سایروف، محمد علی عزیزبایف، وحدت حنانوف و امام علی احمدخان تامین کردند. یادآور می‌شویم فوتبال بازان تاجیک در بازی اول نیز با شرافت گل یگانه وحدت حنانوف در دقیقه 87 بر تیم لبنان پیروز شدند و اکنون شام یکشنبه 31 اکتبر ساعت 19:00 باز هم در ورزشگاه مرکزی به دیدار تیم ایران خواهند رفت. برای تیم تاجیکستان در این رقابت نتیجه مساوی هم کافی است که به دوره بعدی مسابقات جام آسیا 2022 راحت بگیرند، ولی تیم ایران تنها در صورت پیروزی بر صاحبان میدان میتواند جای اول را در گروه ب به دست بیاورد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به توجه شهروندان و مهمانان کشور میرساند که طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور از 28 تا 31 اکتبر در جمهوری هوای نامساعد پیش بینی شده است. از جمله دمای هوا پست رفته، باران و در بلندی‌های بالاتر از 2000 متر برف میبارد. در ناحیه‌های بلندکو برف شدت میبارد. حرارت هوا در وادی‌ها تا به 10-12 درجه پایین میرود. در این ماه‌ها سوختارهای معیشی بیشتر میشوند که اکثر وقت به استفاده اسباب‌های برقی گرمی‌دهنده وابسته میباشند. بر اثر بارش‌ها حرکت در راه‌ها مشکل میشود، به خصوص در راه‌های کوهی. ریزش سنگ در نتیجه بارندگی‌های زیاد تهدید میکند. از این رو کمیته ایالت‌های فوق‌العاده قبل از همه خواهش میکند ساکنان در استفاده اسباب‌های برقی احتیاطکار باشند. کسانی که با وجود نزدیک آمدن سردی‌ها باز هم در آغوش طبیعت استراحت میکنند باید شرط و شرایط فصل تیره‌مو را دانند. به خصوص کسانی که شکار میکنند و یا ماهیگیری میروند همیشه قبل از سفر به نزدیکانتان درباره مکان شکار و ماهیداری خود گویید. آنها باید دانند که شما محض در کجاها خواهید بود. همراهتان تلفن‌های موبیلی بگیرید و باید تلفن شما 2-3 کارت داشته باشد. در چنین روزها هرگز کودکان را به چارواچرانی جمع‌آوری اعزام تنها نفرستید. رانندگان وقتی در چنین روزهای بارانی عزم سفر از طریق راه‌های کوهی و نزد کوهی میکنند یا از عقبه‌ها میگذرند همیشه شرایط هوای نامساعد را پیش نظر داشته باشید. قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت نمایید. در این موسم ریزش سنگ در راه‌های کوهی احتمال دارد. از این رو همیشه احتیاط کنید. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله روز 27 اکتبر تخمینا ساعت 17:03 راننده ماشین تمغه لکسوس ترسانبایف رحیم جان سال تولدش 1970 ساکن شهرک شیدان نویه 8 هنگام حرکت در حدود دهه دوستی نویه 8 از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده عبدالرحمنوف لایق جان سال تولدش 1982 ساکن شهرک شیدان برخورده است. در نتیجه راننده اوپل استرا عبدالرحمنوف و مسافرانش نظرف روخانگیز سال تولدش 1991 ساکن نویه 8 و خورسال اصلانوف رحیم جان سال تولدش 2021 جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند.
مسافر دیگر این ماشین نابالغ اصلا و نگینا سال تولدش 2016 جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. روز 21 اکتبر نیز بر اثر برخورد دو ماشین اوپل و مرسدس در راه دنغره لیوکان 4 نفر از جمله پدر و پسر از کولوب به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر زخمی شدند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان صدها نفر هلاک یا مجروح می شوند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 28 اکتبر در کانال و دریاهای این کشور باز 2 نفر غرق شدند. حادثه اول در قلمرو ولایت ختلان رخ داد. یک ساکن 6 ساله دهه سامان جماعت دهات 5 ناحیه جیهون ولایت ختلان در کانال قمسنگیر افتاده و غرق شده است. سبب این حادثه ناخوش به نظارت ماندن پسرک 6 ساله گفته می شود. نجات دهندگان ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده ختلان به جای حادثه رسیده بعد راه اندازی کارهای جستجویی و نجات جسد پسرک را 400 متر دورتر از جای حادثه پیدا و به خویشاوندان سپردند. حادثه دوم ناخوش در دهات غرب رخ داده است. یک ساکن 39 ساله این دهه که در قید بیماری‌های روحی نیز قرار داشته است از خانه برآمده و برنگشته است. در نتیجه جستجوها جسد او را در مسافه 12 کیلومتر دورتر از جای استقامتیش در نزدیکی دهه دهقان‌آباد جماعت دهات نصرتالله مقسوم در نزدیکی دریای سرخاب پیدا کردند. امدادگران کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ناحیه رشت جسد او را از دریای سرخاب بیرون آوردند و به مقامات دخلدار سپردند. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه کوشانیان با عریضه مرد 49 ساله ساکن جماعت دهات زرگر ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 27 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 12:00 پسر نابالغ 16 سالش را امید نام شخص نامعلوم از بازار فراوان شهر باختر با راه فریب به خانه استقامتیش برای مردکاری آورده، کارت و قیچی را به گلویش مانده با راه زورآوری یک عدد تلفن موبیلی را تصرف نموده است. ضرری رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 ساله ساکن جماعت دهات زرگر امین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه فردوسی با عریضه مرد 32 ساله ساکن جماعت دهات جمتپه ناحیه رودکی مراجعت نموده است که ماه می سال 2021 در حدود جماعت دهات جمتپه مرد 31 ساله ساکن جماعت دهات رسیه امین ناحیه با راه فریب به باوریش درآمده از او برای تجارت 275,000 سامانی بعداً 3 عدد автомашین تمغه‌های اوپل زفیره، اوپل استرا و اوپل ویکترا را به مبلغ 230,000 سامانی نرخ‌گذاری کرده گرفته است. بعداً автомашین‌ها را فروخته مبلغ‌ها را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرری رسانیده شده 550,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه روشن با عریضه مرد 36 ساله ساکن جماعت دهات سوناب ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 22 و 23 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 00:50 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا 4000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 50 ساله ساکن جماعت دهات سوناب با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردیده این حادثه مورد تفتیش قرار دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.